Praise the Lord. Can I get hallelujah, please? ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? I bring greetings to you in the name of Jesus Christ. ദൈവനാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. For those who don't know me, my name is Jeremiah George. നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് എൻ്റെ പേര് ജെറമയ ജോർജ് എന്നാണ്. And I'm here with my cousin Patricia Hudson. പാസ്റ്റർ പ്രത്യാശിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. And I come from a small town called Basildon, which is in Essex. പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ടൗണിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. And my church is in LPC, which is in East London. ഈസ്റ്റ് ലണ്ടനിലുള്ള ചർച്ചിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. First of all, before I start my testimony, I want to give my thanks to Ranger Pastor for allowing me the chance to say a few words, and I want to give my thanks to Lord Almighty Savior as well. അതെ, ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോടും അതുപോലെ കർത്താവിനുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ ആദ്യമേ അറിയിക്കുന്നു. Now, growing up, I went through a lot of pain and suffering in my life, especially at a young age. I'll fast forward to the age of 17. ഞാൻ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങട്ടെ. ഞാൻ വേഗത്തിൽ 17 വയസ്സിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. So at the age of 17, let's just say I was exposed to a lot of worldly stuff, as in gang activities and parties, a lot of stuff in my teenage years. 17 വയസ്സിൽ എൻ്റെ യൗവന പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതുമായിട്ട് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗാങ് ആക്ടിവിറ്റിയിലൊക്കെ ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. My parents always say to me, Mona, you are for the kingdom of God, and I got loads of prophecies saying that I am for God's kingdom, but because of how my nature was, my personality, I was always naughty in church, especially in school as well. So I never really believed that I would be someone who would preach the word of God. അതെ, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാമായിരുന്നു, മോനെ നീ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി പ്രവചനങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന്. എന്നാൽ എൻ്റെ സ്വഭാവം, എൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഞാൻ സ്കൂളിലും ചർച്ചിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര വികൃതി കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. So whenever a pastor or prophesy with me, I would always try to ignore that prophecy, because if a pastor is prophesying to me and he's saying I'm for God's ministry, how can I be someone who is so weak and so poor and so naughty? അതെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ പ്രവാചകൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ അത് പ്രവചിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്കുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഞാനതിനെ അവഗണിച്ച് കളയുമായിരുന്നു. കാരണം എന്നെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതെ ഇത്രയും വീക്കായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വികൃതിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും? But I want to remind you that the Lord uses the weak and poor. എന്നാൽ ദൈവവചനം പറയുന്നു, അതെ ബലഹീനമായതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഉപയോഗിച്ചു. Like he used Peter, the fisherman, he used the weak and the poor, those who are not found, those who are alone, those who are in pain and suffering. He rises those up to serve his kingdom. അതെ, പത്രോസിനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അവനൊരു മുഖവനായിരുന്നു, എന്നാൽ അവനെ കർത്താവ് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അതെ ഉപയോഗിക്കുവാനിടയായി. And that is a God who we serve, a God worthy of praise. അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് അതെ ദൈവം അവന്റെ മഹത്വത്തിന് യോഗ്യനാണ്, നമ്മുടെ സ്തുതികൾക്ക് അവൻ യോഗ്യനാണ്. So at the age of 17, as I said, I was exposed to a lot of gang activity, and let me say, for a Pentecostal Malayali boy, I was in a gang. I used to go to parties and smoke weed, and I used to do all these sins, and I would hide this stuff from my parents. And because of my own safety, I had to carry a knife as well, because if I was in the main streets, a lot of people would come to me, and I was scared for my life, scared for my parents' life, and I was scared for my home as well. അതെ, ഒരു പെന്തക്കോസ് മലയാളി യുവാവ് എന്ന നിലയിൽ പോലും എന്നായിട്ട് പോലും അതെ ഞാൻ ഗാങ് ആക്ടിവിറ്റീസിലും അതുപോലെ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനും പാർട്ടികളിലൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ഞാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു കത്തി കരുതുമായിരുന്നു. അതെ, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ ആയിരുന്നത്. And my parents would always ask me, Mona, how is your spiritual life? How is that going? And to make my parents happy, even as I know that my parents are strict, I would say, yeah, it's going very good. I read the Bible, I pray. But to be honest, I didn't read the Bible or pray at all. So if I said no, I know I'll get a nice adi. So for that, I'd say I do read the Bible. So
എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻസ് ആയിരുന്നു. അവരെന്നോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കും, മോനെ നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം എങ്ങനെ പോകുന്നു, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എങ്ങനെ പോകുന്നു. അത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല അടി കിട്ടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കള്ളം പറയുമായിരുന്നു. അതെ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. But I was very far from God. To be honest, I would even question myself, is God even real? Like, God, is your presence even there with me? എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി അകലെയായിരുന്നു. ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് പോലും, അതെ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതാണോ എന്ന് പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So at the age of 17, this was in June 2022, and I was in college at that time. I was in year 12 actually, and one of my friends who was in my class, he was in the same gang, and for some reason they thought I turned on them. And they found out that apparently I turned on that group. അതെ, ഞാൻ 2022 എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന, എൻ്റെ ക്യാമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ അവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെന്നെ ആക്രമിക്കുവാനിടയായി. So I know that something's going to happen to me because I heard rumors saying that people are coming for me, that people want to, kill me and take my life away. അതെ, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ചില ശ്രുതികൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, എനിക്കെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് ആൾക്കാർ അതെ അങ്ങനെ ഗൂഢാലോചന ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന്. So I was scared for my life. But I thought that nothing would happen to me because I got all these people. I thought these gang members will save my life because they're into all this bad. They know all these bad people. So I thought they will save my life. എന്നാൽ അതെ, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ, എൻ്റെ ഗ്യാങ്ങിലുള്ളവർ അവരെന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അവരെൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന്. But Satan uses those worldly people to attack us, and that is what I'm telling you, that always surround yourselves with people who will lift you up for the kingdom of God. അതെ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ കൊണ്ടല്ല, ശരിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റും, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മുടെ ചുറ്റും അത് ദൈവവചനത്തെ അറിയുന്നത്, ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം. So during lunchtime, this friend, well, not a friend, but he told me, let's go out and let's go and get some food. And I knew that something was going to happen, but I thought I could outpace it and turn away from that situation. അതെ, അന്ന് ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വെളിയിൽ പോകാം, നമുക്ക് വെളിയിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന്. എന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയും. But then we went to the top of a car park, the most top level of a car park, and I knew that there was going to be a fight. I thought it would be a normal fight, as in a punching fight. But then he turned around to me and he pulled out a knife to me. ഞങ്ങൾ കാർ പാർക്കിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ ഒരു അടി നടക്കുമെന്ന്. എന്നാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കത്തി ഊരിയെടുക്കുവാനിടയായി. Now I thought at that time I was a big ego man, and I thought I was a big man as well at that time. So I thought, okay, let me try and punch him, let me try and tackle him with the knife. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാനൊരു വലിയ മനുഷ്യനാണ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് അവനെ തിരിച്ച് അത് ഇടിച്ചിടുവാൻ കഴിയും, എനിക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഞാൻ അവനെ ഇപ്പോൾ ഇടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. So first of all he tried to stab me in my chest. അതെ, അവൻ ആദ്യം എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കുത്തിയിറക്കുവാനായി ശ്രമിച്ചു. And by the grace of God I dodged that and I pushed that. When he tried to stab me in my chest, I pushed that hand away. എന്നാൽ ദൈവകൃപയാൽ എനിക്ക് അവന്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റുവാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞു. So at that time I kept on saying to him, if you're a big man, come and stab me, come and stab me. If you're a big man, come and stab me. പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, നിനക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ കുത്തി നോക്ക്. But then I tried to run away, and as I ran away, he stabbed me twice in my right thigh. ഞാൻ അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാനായി ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവൻ എൻ്റെ തുടയിൽ 2 തവണ കുത്തുവാനിടയായി. Now just before I got stabbed, my mom was cooking in the kitchen and she saw a vision of me getting stabbed. Just I'll say half an hour before I got stabbed. ഞാൻ അത് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപ് എൻ്റെ അമ്മ കിച്ചണിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായി, അതെ എന്നെ ആരോ ഇങ്ങനെ കുത്തുന്നതായിട്ട്. Now my mom thought that this was like a silly vision, so she ignored the vision at first.
എന്നാൽ എൻ്റെ അമ്മ വിചാരിച്ചു ഇത് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ആദ്യം അതിനെ അവഗണിക്കുവാനിടയായി. But then the vision appeared again in her mind. എന്നാൽ രണ്ടാമത് വീണ്ടും അതേ ദർശനം തന്നെ പ്രിയമാതാവ് കാണുവാനിടയായി. And then she heard the Lord speak to her and said, your son might get stabbed. Pray for him, earnestly pray for him. So she went down to the lounge, she closed the curtains and she closed the doors and she was down on her knees crying and praying. അതെ, വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത് നിന്റെ മകന് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുവാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നീ ശക്തമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രിയമാതാവ് അതെ ജനലും കത്തനും എല്ലാം അടച്ച് വാതിലുകളെല്ലാം അടച്ചിരുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. Then half an hour later she got a call from me and I said, Amma, I've been stabbed, come and help me. അതിനുശേഷം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ അമ്മയെ വിളിച്ചു, അമ്മ ഇതുപോലെ എനിക്ക് കുത്തേറ്റു, അതെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അപകടം സംഭവിച്ചു, എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക. At that time, the place where I was stabbed, there was a police station just opposite of where I was stabbed. And I was thinking, should I go to the police station or should I do something in retaliation and wait for my friends? അതെ, ഞാൻ എനിക്ക് അപകടം നടന്ന ആ സ്ഥലത്ത് അടുത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അവിടെ പോയി അതെ ഇത് കംപ്ലൈന്റ് പറയണോ അതോ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യാതിരിക്കണോ. But then I was in a lot of pain and I could not walk properly. I was limping and people from the opposite side saw me limping, so I quickly, as fast as I could, I ran to the police station and I saw the nearest policeman in the police van and I said, sir, I've been stabbed, help me please. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മുടന്തി എനിക്ക് കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ ഞാൻ ഉടനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഞാൻ അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ ആദ്യം കണ്ട പോലീസ് ഓഫീസറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്നെ രക്ഷിക്കണം, എനിക്ക് ഇതുപോലെ അപകടം പറ്റി. Blood was dripping down from my right thigh and I thought to myself, God, are you even real? Like, why is this happening to me? Out of all the people in my church, only me. And I was doubting God's existence for so long. അതെ, അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, എന്റെ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഈ ചോദിച്ചിലൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാവരും വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത്. But then that all changed when last year in December 2023 when the Lord Jesus Christ set me free from my pain and suffering. അതെ, എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ 2023 ഡിസംബറിൽ കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വിടുതൽ നൽകി. You know, I even had the tendency to commit suicide. I was in a toxic relationship with my girlfriend, and because of that, I was in a lot of pain and suffering. I was depressed for a while, and I even said to myself, I want to jump off a bridge. I set an alarm on my phone 6 o'clock in the morning for me to plan myself to go to a bridge and jump off that bridge. അത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നടന്നൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അത് നിരാശ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതെ എനിക്ക് ഒരു ടോക്സിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി. ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാനായി തയ്യാറായി. ഒരു ദിവസം ഞാൻ 6 മണിക്ക് ഞാൻ അലാം വെച്ച് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാനൊരു പാലത്തിൽ പോയി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചാടി ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ കിടന്നു. But before I set that alarm at 6 o'clock in the morning, I said to the Lord, I was even asking God, if you are real, if you love me, you will stop me from waking up at 6 o'clock in the morning and you will let me sleep. അതെ, ഞാൻ ആ അലാം വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, അങ്ങ് ശരിക്കുമുണ്ട് എങ്കിൽ, ശരിക്കും ദൈവമുണ്ട് എങ്കിൽ രാവിലെ 6 മണിക്ക് ഞാൻ അലാം വെച്ചിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കരുത്, ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങണം, ഞാൻ ഈ അലാം കേട്ട് എഴുന്നേൽക്കരുത്. Friends, let me tell you, I woke up, I saw the alarm ring and I looked at the alarm for a good 1 minute and I pressed stop on the alarm and I went back to sleep. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ രാവിലെ അലാം കേട്ടു, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു, ഞാനതിലേക്ക് ഏകദേശം 1 മിനിറ്റോളം ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാനത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, ഞാൻ തിരിച്ചു കിടന്നുറങ്ങി. And then I knew that God loves me. Then I knew that God is real. Then I figured out that God puts us in trials and tribulations to use that as a testimony to save those who are in pain and suffering. അതെ, അന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു, അതെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതെ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരീക്ഷകളിൽ കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു സാക്ഷ്യമായി തീരുവാനാണ്, കർത്താവിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുവാനായാണ്. As time is running out, I want to end. Before I end, I want to say this last thing. On last year, during the 1 week fasting prayer in my church, on day 6, I was baptized with the Holy Spirit, and from that day onwards, it was such a surreal changing of my life. There was an outpouring
of the Holy Spirit, and there was a revival from day 6 at 3 p.m. and that revival ended at 3 p.m. on a Sunday, and that is a true Holy Spirit moving, a tremendous act of the Holy Spirit. അമേൻ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന അത് 7 ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ 6ാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായി എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലൊരു മാറ്റം കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകുവാനിടയായി. ഞാൻ പറയട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം അത് സത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. അന്ന് അവിടെ ഒരു വലിയ റിവൈവൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് ശേഷം അവിടെ തുടങ്ങുവാനിടയായി. So before I end my words, I want to say to those who are went through the same thing as in my life as I did, I urge you to turn to God, because as it says in Peter, cast your anxiety on me because I care for you. So turn to God, open your hearts to God, open your eyes to God, and let Him transform you into a new person. അതെ, എന്നെ പോലെ അതെങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, അതെ, നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും എൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് അവൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കരുതും. അതെ, നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെ, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ നിങ്ങൾ കർത്താവിലേക്ക് തിരിക്കുക. Once again, I thank Pastor for letting me speak here, and I thank God as well. May God bless you all. Amen.